Good afternoon, my dear students. Today I am going to explain the concept of if condition. If condition, if else, if all these conditions we are going to check. We are all discussed all these concepts. Coming to if condition. If condition, it is used to create decisions in a Python program using different forms of if else statement. What is if else statement in Python? Decision making is required when we want to execute a code only if a certain condition is satisfied. The if, observe here, elif మన సి లాంగ్వేజ్లో ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాసేవాళ్ళం, ఎల్స్ స్పేస్ ఇఫ్, బట్ ఇక్కడ ఎలిఫ్, అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఎలిఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ పైథాన్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. If test expression statements, suppose whenever we have to write if condition, whatever may be the expressions are taken, this is called as indentation. This is called as indentation. Suppose, see one example. Start programs in that Python 3.7 IDLE. Whenever I am going to write a program, at that time choose file, new file. Here we have to write the code. For the sake of our understandability, I am going to save this one. Save if condition dot py. Num is equal to 10. Enter. If, observe here, if test expression, here the test expression is num greater than 0. If text expression colon, enter. Observe here, indentation. Whenever we are going to write if conditions, at that time you must give colon and then enter. Observe here, whenever I click enter, automatically cursor comes over here. What about this space? This is called as indentation. Observe, this is called as indentation. If write over here any commands, cursor comes over here in starting point itself. But in the case of this if condition, whenever I press enter, the cursor comes over here. This 4 line space comes extra. This is called indentation. If num greater than 0, enter. Print num comma the given number is positive number. Enter. If I write here ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. కంట్రోల్ ఎస్ F5. Sorry, here I forgot to give double quotes, that's why it is showing error. Control S F5. 10 is the given number is positive.
Why the output comes like this? Observe here. Num is equal to 10. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే 10 అనే ఒక వాల్యూని తీసుకొని ఆ వాల్యూని నమ్లో స్టోర్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. వాట్ ఈజ్ మై టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్? num greater than 0. Anything greater than 0 becomes positive number, less than 0 becomes negative number. We already know that one. Suppose if I remove this one, observe here, F5, okay, the given number is positive number, but I have to know given number is positive number is going to display. First forget about this one. సో నేను ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను. ఆ 10 అనేది పాజిటివ్ నెంబరు. ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఏ నెంబర్ ఇచ్చారో అర్థమవుతుందా? అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో నేను ఇచ్చిన నెంబర్ తెలియట్లేదు. ప్రోగ్రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం రాసిన కోడ్ కరెక్టే, అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. బట్ మనకేం తెలియాలి? ఆ నెంబర్ ఏంటో కూడా తెలియాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తాం. నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఎప్పుడైతే మనం డబుల్ కోట్స్లో ఇవ్వకుండా బయట ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ హియర్, 10 is positive number. 10 is positive number. NUM. Suppose if I give this number in double quotes, observe here, I am checking each and every possibility. F5. Num is positive number. Num is positive number. So డైరెక్ట్గా ఈ వేరియబుల్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే నమ్ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాము డబుల్ కోట్స్లో. ఆ వేరియబుల్కి ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ కావాలి అంటే డబుల్ కోట్స్ బయట మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాము. డబుల్ కోట్స్ బయట మనం ప్రింట్ చేస్తాం. అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరియబుల్కి ఉన్న వాల్యూ కావాలి అంటే డబుల్ కోట్స్ బయట ప్రింట్ చేస్తాం. కంట్రోల్ ఎస్ F5. ఓకే, ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ చూడండి. ఇండెంటేషన్, ఎప్పుడైతే నేను ఇండెంటేషన్ ఇచ్చానో ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ అన్నీ వరుసగా ప్రింట్ అవుతాయి మా ఇండెంటేషన్లో. సో ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కనుక మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిందమ్మా? ఇండెంటేషన్ ఫాలో అయిందా? లేదు. సో ఇండెంటేషన్లో ఫాలో అన్నీ కూడా ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వస్తాయి. మనం సి లాంగ్వేజ్లో ఎలా రాసేవాళ్ళం అంటే ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 ఎంటర్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఎంటర్ set of statements closed brace. సో దీని మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇదేనమ్మా, ఇండెంటేషన్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాశాను. ఇక్కడ మీరు హ్యాష్ పెట్టేసుకోండి, లేకపోతే మల్టీలైన్ కామెంట్ వాడతాను. మల్టీలైన్ కామెంట్ మీ అందరికి గుర్తుందమ్మా? అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడైతే మీరు 3 సింగిల్ కోట్స్ పెట్టారో కిందది మొత్తం కూడా ఏమైంది? ఎక్కడ దాకా కావాలనుకుంటే అక్కడ దాకా మల్టీలైన్ కామెంట్ పెట్టచ్చు. లేదు నాకు ఈ ఒక్క లైన్ దాకే కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా 2 లైన్స్ దాకా. సో ఇంతవరకు నేను మల్టీలైన్ కామెంట్ పెడతాను. అబ్జర్వ్ చేయండి, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే బ్లాక్ కలర్లో ఉందో దీన్ని కోడ్గా ట్రీట్ చేసిద్ది. బ్లాక్ కలర్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న మొత్తాన్ని కూడా కోడ్గా ట్రీట్ చేయదు. కామెంట్స్లో పెడుతున్నాం మనం. సో మీరు కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మల్టీలైన్ కామెంట్స్ పర్పస్ అది. 3 సింగిల్ కోట్స్ వాడితే దాన్ని మల్టీలైన్ కామెంట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఒకసారి. సో మల్టీలైన్ ఇవన్నీ కామెంట్లో పెట్టాం కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ వరకు అబ్జర్వ్ చేయండి. F5. 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. హలో, హౌ ఆర్ యూ? సో నేను ఇంకా ఇక్కడ ఏమైతే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చానో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి. ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెక్ట్గా నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను.
ఇక్కడ నుంచి కామెంట్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ కోడ్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేద్దాం. సపోజ్ నేను ఎప్పుడైతే ఇలా రాశానో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ చూడనమ్మా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రింటెడ్. ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కండిషన్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్నట్లు. ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కండిషన్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్నట్లు. ఎందుకంటే ఇఫ్ కండిషన్ లోపల ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆ ఇండెంటేషన్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ నుండి బయటకు వస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇఫ్ కండిషన్ లోపల ఉన్నట్టు కాదు. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నమ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 10. నేనేం చేస్తున్నాను, నమ్ లెస్ దాన్ 0 అంటున్నాను. నమ్ లెస్ దాన్ 0 కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఇది ప్రింట్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కంట్రోల్ ఎస్ F5, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రింటెడ్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. 10 లెస్ దాన్ 0 కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇఫ్ కండిషన్ నుండి బయటకు వస్తాము. ఇఫ్ కండిషన్లో నుండి బయటకు వస్తున్నాము అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇండెంటేషన్ దాటి బయటకు వస్తున్నాం అంటే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? సో ఇండెంటేషన్ ఫాలో అయినంత వరకు మాత్రమే ఇఫ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. కావాలంటే చూడండి, మీకోసం ఇంకో లైన్ రాస్తాను ఇక్కడ. ప్రింట్ హలో, ప్రింట్ హౌ, కంట్రోల్ ఎస్ F5. నేను ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు రాసినా కానీ ఇండెంటేషన్ లోపల ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. సపోజ్ కండిషన్ మారుద్దాం. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 10, 10 గ్రేటర్ దాన్ 0, నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, 10 గ్రేటర్ దాన్ 0, కండిషన్ ట్రూ, ఎగ్జిక్యూట్. సో అవుట్పుట్ చూడండి, 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, హలో, హౌ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది. ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. కండిషన్ నుండి బయటకు వస్తున్నాం. బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను నా ప్రోగ్రాంలో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాను కాబట్టి అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందమ్మా? ఇండెంటేషన్ కంపల్సరీగా ఇండెంటేషన్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ కండిషన్. అబ్జర్వ్ హియర్. Here the program evaluates the test expression and will execute statements only if the text expression is true. Text expression ఎక్కడైతే ట్రూ అయిందో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. If the text expression is false, the statements is not executed. Suppose text expression false చేసాం అనుకోండి. టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ చేసాం. సో దీనికి కామెంట్ పెట్టుకుందాం. మీ ఇండెంటేషన్ అర్థం కావడానికి చెప్పానమ్మా. ఇది కామెంట్ పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రన్ దిస్ వన్. సో అవుట్పుట్ ఏమీ రాలేదు. ఎందుకని అవుట్పుట్ రాలేదు? సో ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే, టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితేనే అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అండ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, the statements is not executed. Okay, in Python the body of if statement is indicated by the indentation. Indentation is nothing but this one. మీరు కోలన్ టైప్ చేస్తేనే ఇండెంటేషన్ వచ్చింది. సపోజ్ నేను కోలన్ ఇవ్వలేదు, ఇండెంటేషన్ ఇవ్వలేదు. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఏం జరిగిద్దో చూద్దాం. కంట్రోల్ ఎస్ F5. అబ్జర్వ్ హియర్, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. మీరు ఎప్పుడైతే ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారో కంపల్సరీగా మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ఇండెంటేషన్. ఈవెన్ ఫర్ లూప్, ఈవెన్ ఫర్ వైల్ కండిషన్, డూ వైల్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ మే బి ద కండిషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద లూప్స్, వీ మస్ట్ గివ్ ఇండెంటేషన్. సో ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్పెక్ట్ అన్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, నేను ఇక్కడ కాలన్ ఇచ్చాను అంటే కంపల్సరీగా ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఎక్స్పెక్ట్ అన్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అంటే మనం కనుక ఇఫ్ కండిషన్ రాసాము అంటే కంపల్సరీగా ఒక ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అయినా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఇఫ్లో నుండి బయటకు వచ్చి మిగతా రెండు స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, బ్లాక్ బయట ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది.
సో ఈ రెండు ఇఫ్ కండిషన్ ఇండెంటేషన్ దాటి బయట ఉన్న స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. ఒకసారి మీ అందరికీ తెలిసిందే ఫ్లో చార్ట్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇక్కడ మనం రాసిన ప్రోగ్రాంలో టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటమ్మా, నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అనేది టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎల్స్ ఫాల్స్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తాం. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఈ బయట ఏమీ లేవు అనుకోండి, F5 రన్ చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎందుకని కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి. సపోజ్ కండిషన్ ఫాల్స్ చేసామనుకోండి, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకని. సో మనం ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్లో చార్ట్లో ఏముందమ్మా, ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే బాడీలోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఫాల్స్ అయితే బయటకు వచ్చేసింది. ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి బయటకు వచ్చింది. సపోజ్ ఫాల్స్ కేసులోనే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి, F5. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ కండిషన్ టెస్ట్ కండిషన్ ఏమైందమ్మా, టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైంది, ఫాల్స్ అయింది. మనం తీసుకున్న టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, నమ్ లెస్ దాన్ జీరో. నమ్ వాల్యూ ఎంత 10 లెస్ దాన్ జీరో అంటే కండిషన్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఆ బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా బయటకు వచ్చేసి. బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ బయట ఏముంది, ఇదంతా ఇండెంటేషన్ లోపల ఉండేవన్నీ కూడా బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్. సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్లో నుండి బయటకు వస్తే ఏం స్టేట్మెంట్ ఉంది, హలో అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మీకు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ కామెంట్ తీసేసాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ బయట, ఇఫ్ కండిషన్ ఇది బాడీ అమ్మ, ఇఫ్ కండిషన్ బాడీ ఇది ఒక్కటే బాడీ, ఇండెంటేషన్లో ఉన్నది బాడీ. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్, నమ్ లెస్ దాన్ జీరో అనేది ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది బాడీ. సో కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి బాడీ బయట ఉన్న ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో, హౌ. కావాలంటే ఇది కూడా తీసేయండి. ఇప్పుడు బాడీ బయట 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 3 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ తీసేసాను కాబట్టి ఇక్కడ బాడీ బయట 4 స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయని మనం అనుకున్నాం అనుకోండి. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందో చూడండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్, కంపల్సరీగా ఒక ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ ఉండాలి. సో ఆ ట్యాబ్ స్పేస్ మనం ఇచ్చామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా F5 ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. సో ఇండెంటేషన్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. ట్రూ కండిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ట్రూ కండిషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఫ్లో చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కసారి. మనం ఫ్లో చార్ట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రూ కండిషన్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ, బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఇఫ్ బయట ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కండిషన్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో, 10 గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ట్రూ. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో ఇఫ్ కండిషన్లో ఉన్న ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత రిమైనింగ్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. రన్ 10 ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బయట బ్లాక్ బయటకు వచ్చేసాం. బయట బ్లాక్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్లో ఏముంది, ప్రింట్ నమ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత 3 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసాం. సో బయట ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమ్మా. నమ్ అనేది 3 తీసుకున్నాడు, పాజిటివ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అన్నాడు. సో మనం ఇఫ్ కండిషన్లో ఇలా కూడా రాస్తున్నాం. సపోజ్ చూడండి, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, నెక్స్ట్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, ఎంటర్. ఇఫ్ నమ్ లెస్ దాన్ 0, ఎంటర్. ఇండెంటేషన్ ఎప్పుడైతే మీరు చూడనమ్మా ఒకసారి, నార్మల్గా ఎంటర్ కొడితేనేమో కర్సర్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వెళ్తుంది. అదే మీరు ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే 4 స్పేసెస్ వస్తున్నాయి. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. బేసిక్ రూల్ ఫర్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆర్ ఫర్ లూప్ ఆర్ whenever we are giving indentation, automatically the indentation space will have to take, enter, print
num comma is negative number, control s F5. చూడండి 3 ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్, ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్లో ఉన్నది ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ -1 ఈజ్, చూడండి 2 ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసాము. ఇఫ్ కండిషన్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవగానే ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఈ బాడీలో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత బయటకు వచ్చేసాం. తర్వాత ఇంకేం చేసాము, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అని ఇంకో వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం నెంబర్కి, -1. ఆ తర్వాత ఇఫ్ నమ్ లెస్ దాన్ 0, -1 లెస్ దాన్ 0, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఈ బ్లాక్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే. సో అలా రాసాం. రాయటం వల్ల మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 3 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, -1 ఈజ్ నెగటివ్ నెంబర్. అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్. దీన్నే మనం ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేయండి, నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇఫ్ బయట ఇంకో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. దిస్ ఈజ్ ప్రింటెడ్. నెక్స్ట్ హియర్ ఈ ఇఫ్ బయట ఇంకోటి రాస్తాను. మనకి ఇండెంటేషన్ అర్థం కావటానికి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్రింట్. సో ఇక్కడ నేనేం రాశాను, ప్రోగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ప్రింట్. సో 3 గ్రేటర్ దాన్ 0, 3 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయింది కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో నేనేం రాశాను, నమ్ వాల్యూ, ఇక్కడ నమ్ అంటే వాల్యూ, డబుల్ కోట్స్లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నమ్ అంటే వాల్యూ. ఈ నమ్ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను, 3 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ నుండి బయటకు వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ప్రింటెడ్. సో దీని తర్వాత 3 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో దిస్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అన్న. మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం చూడండి, -1 గ్రేటర్ దాన్ 0, -1 గ్రేటర్ దాన్ 0, కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ ఇఫ్లో ఉన్న బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది, కానీ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కదమ్మా, అందుకని బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవ్వదు. బయటకు వస్తాం. బయటకు రాగానే ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, ప్రింట్ ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది, దీని తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది, దీని తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది రాదు, ఎందుకని రాదమ్మా, ఇది ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి బాడీని ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యం. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 3 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ప్రింటెడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్రింట్. కంట్రోల్ ఎస్ F5 ఫర్ రన్. సో చూడండి, 3 ఈజ్ గివెన్, 3 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ప్రింటెడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్రింట్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ కండిషన్ మార్చాను అనుకోండి, నమ్ లెస్ దాన్ 0 అంటే కండిషన్ ట్రూ అయింది. కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బాడీ కూడా ప్రింట్ అయింది. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు బాడీ కూడా ప్రింట్ అయ్యింది, -1 ఈజ్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇందా కేసులో కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి బాడీ ప్రింట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ కేసులో కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి బాడీ ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకో కండిషన్ తీసుకుంటా ఎవ్రీ టైము నెంబర్ ఆఫ్ ఇఫ్లు రాసుకుంటే వెళ్తాం. అలా కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ద బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓన్లీ దిస్ evaluates to true. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏం జరిగిందో చూడండి, స్టెప్ బై స్టెప్. ఇన్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ ద టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గర టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. సో అది టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే the body of if is executed only if this evaluates true. When the variable num is equal to 3, the test expression is true. Test expression ఏంటమ్మా, num greater than 0.
So 3 greater than 0, condition true, and statements inside the body of if are executed. if లోపల ఏమున్నాయి చూడండి అమ్మా, ఈ ప్రోగ్రాంలో if లోపల ఏముంది, ప్రింట్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్. if లోపల ఇది ఒకటే ఉంది, సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, if the variable num is equal to -1, test expression is false and statements inside the body of if are skipped. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే స్కిప్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వీడు ఏం రాశాడు అబ్జర్వ్ చేయండి, నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 మీన్స్ -1 గ్రేటర్ దాన్ 0. -1 గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో బాడీ లోపల ఉన్న ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అక్కడ నుంచి బాడీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారు, ఇది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఆ తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అందుకని మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందమ్మా, 3 ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్, బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. ఎందుకని ప్రింట్ అవ్వదు, కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, పైథాన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ సింటాక్స్. if text expression body of if, else body of else. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సేమ్ మన సి లాంగ్వేజ్లో ఇఫ్ కండిషన్ లాగే ఫ్లో చార్ట్. ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి, సపోజ్ ఒక టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఆ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఆ ట్రూ అయింది కాబట్టి బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దాం. ఒకవేళ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అయ్యే కేసులో మనం ఇంకొకటి కూడా రాసుకుంటాం. ఆ ఫాల్స్ అయ్యే కేసులో ఏం చేస్తామంటే బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది. బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఒక్కసారి దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫైల్ న్యూ కంట్రోల్ ఎస్, ఫైల్ సేవ్ కంట్రోల్ ఎస్, ఇఫ్ ఎల్స్ .py ఎంటర్. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అమ్మా, ఏ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా స్టార్ట్ చేయబోయే ముందే సేవ్ చేయండి. నేను మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. నేను .NET మీద ఒక 6 months వర్క్ చేశాను. నేను వెనెవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ .NET, సో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాను, దగ్గర 200 లైన్స్ అమ్మ. ఆ ఒక్క రోజు 200 లైన్స్ టైప్ చేశాను. ఆ తర్వాత 201 లైన్ టైప్ చేస్తుంటే సిస్టమ్ క్రాష్ వచ్చి నా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా షట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ పవర్ వచ్చిందంట. ఎక్కువ పవర్ రావటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఆఫ్ అయిపోయి ఆ పవర్ లోడ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల నా ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయిపోయి అప్పటికప్పుడే ఆగిపోయింది. నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను, అప్పటికప్పుడే ల్యాప్టాప్ ఆగిపోయింది. నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఆ 200 లైన్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు నేను సేవ్ చేయలేదు. ఆ మిస్టేక్ వల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 200 లైన్స్ టైప్ చేయాలి. ఆ రోజు సాయంత్రం లోపు అది సబ్మిట్ చేయాలి. సిస్టమ్ క్రాష్ వచ్చింది. సో క్లయింట్ అవన్నీ ఒప్పుకుంటాడా, నీ సిస్టమ్ క్రాష్ వచ్చిందా లేదా ఇవన్నీ ఏం తెలియదు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాబట్టి వెంటనే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి నీ క్లయింట్ యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వు, ఆల్రెడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా స్టోర్ అయిపోయింది నువ్వు కనుక సేవ్ చేసి ఉంటే. సో ఇంకో సిస్టమ్ ఇచ్చారు, నా లాగిన్లో నేను లాగిన్ అయ్యాను, కానీ నేను వర్క్ చేద్దామంటే నా 200 లైన్స్ లేవు, బికాస్ నేను సేవ్ చేయలేదు. దానివల్ల నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ 200 లైన్స్ అంటే నేను మళ్ళీ 2-3 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా కూర్చొని ఆ 200 లైన్స్ టైప్ చేశాను. ఇదేమి మన ల్యాబ్ కాదమ్మా, మన ప్రోగ్రాము మన నోట్బుక్లో ఆల్రెడీ మనం రాసుకొని ఉంటాం కాబట్టి టైప్ చేయటానికి. సో మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనం నోట్ చేయలేకపోవచ్చు. సో మనం బ్రెయిన్తో వర్క్ చేసి రాస్తూ ఉంటాం కోడింగ్. అలా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడింగ్ రాసేటప్పుడు మళ్ళీ మన బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా అలానే వర్క్ అయ్యి అదే స్టేట్మెంట్ రావాలి. సో అంత ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందుకని బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రాము ఎంటీగా ఉన్నప్పుడే సేవ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఒక 10 లైన్లు టైప్ చేయగానే సేవ్ చేయండి. పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్కి కంట్రోల్ ఎస్ కొట్టండి. ప్రాబ్లం ఏముంది, కంట్రోల్ ఎస్ఏగా. ఒక లైన్ టైప్ చేసి అంత టైం కూడా పట్టదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో కంట్రోల్ ఎస్ టైప్ చేస్తాను. సో అలాగా మీరు చేసుకుంటా వెళ్తే ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా కానీ మీరు ప్రీవియస్ లైన్ దాకా కంట్రోల్ ఎస్ కొట్టారు కాబట్టి అక్కడ దాకా సేవ్ అవుతుంది. అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అమ్మా ఆర్గనైజేషన్లో.
సో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. ఎంటర్. ఇఫ్ కండిషన్ చూడండి అమ్మా, ఎప్పుడైతే ఇఫ్ రాశానో అది కీవర్డ్ కాబట్టి ఆరెంజ్ కలర్లో మారిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఫర్ రాశానో ఆరెంజ్ కలర్లో మారిపోయింది. ఎప్పుడైతే వైల్ రాశానో ఆరెంజ్ కలర్లో మారిపోయింది. ఇక్కడ పైన నెంబర్ మాత్రం బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కీవర్డ్స్ని మీరు ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్ప్రెషన్. కోలన్ ఇండెంటేషన్ ప్రింట్ num comma number is num comma is greater than 50. Enter. Do one thing. Is greater than 10. Enter. ఎల్స్. ఎంటర్. చూడండి అమ్మా, ఎల్స్ కూడా ఇండెంటేషన్ వచ్చింది. ఎల్స్ కూడా ఇండెంటేషన్ వచ్చింది. ప్రింట్ నమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10. F5. ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయిందమ్మా? 25 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10. ఈ కింద ఎల్స్లోది ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు? అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటమ్మా? టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక ట్రూ అయితే మీకు ఎక్కడిది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్లోది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 10, 25 గ్రేటర్ దాన్ 10. అబ్జర్వ్ చేయండి. 25 గ్రేటర్ దాన్ 10. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తాం డైరెక్ట్గా. ఈ ఎల్స్ పార్టీ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయమమ్మా. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎల్స్ పార్టీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకని? బాడీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ అయింది కాబట్టి బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఏంటి? ఈ లైన్. అందుకని మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 25 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10. నంబర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 25. 25 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10. సపోజ్ ఇక్కడ 50 ఇచ్చాను అనుకోండి. గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ 50 ఇచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాను నేను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ కండిషన్ 25 గ్రేటర్ దాన్ 50. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో చూడండి, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 25 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50. 25 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50. 25 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్? 25 నమ్మంటే ఎంతమ్మా? 25. 25 గ్రేటర్ దాన్ 50. 25 గ్రేటర్ దాన్ 50. కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో, కండిషన్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్ బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్లోకి వెళ్ళిద్దాం. బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఏంటి? ప్రింట్ నమ్. ఇది బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్. ప్రింట్ నమ్ అంటే 25. 25 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50. చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 25 ఈజ్ లెస్ దాన్ 50. సో లైక్ దట్ if else, like that we are going to execute if else statement. Next, ఇక్కడ వాడో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు. కావాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ ఈ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 3 లైన్స్కి వాడు ఏం చేశాడు? హ్యాష్ పెట్టాడు. హ్యాష్ మీన్స్ కామెంట్. ఇది కామెంట్ లైన్. అందుకే చూడండి, ఇవన్నీ ఒక కలర్లో ఉంటే ఇది ఆ కలర్లో లేదు. సో ఇవన్నీ కామెంట్స్. సో కామెంట్స్ గురించి మర్చిపోండి మీరు. ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నెంబర్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3. 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. కండిషన్
ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి పాజిటివ్ ఆర్ జీరో డిస్ప్లే అయింది. ఎల్స్ ఇప్పుడు కనుక ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వకపోతే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఫైల్ న్యూ కంట్రోల్ ఎస్ అనదర్ ఇఫ్ ఎల్స్ డాట్ py కంట్రోల్ ఎస్. ఇక్కడ ఏముందో చూడండి అమ్మ ప్రోగ్రాము. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. మీరు కావాలంటే ఇలా స్పేసెస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, మనకి ఈజీగా అర్థం కావాలి అనుకుంటే స్పేసెస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ స్పేస్ వల్ల మనకి ఎర్రర్ రాదు. ఇందాక దాకా ఎలా ఇచ్చాను నేను, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఇచ్చాను. మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ స్పేసెస్ 1 కాదు 2 స్పేస్లు అయినా ఇచ్చుకోండి, ఎర్రర్ ఏమీ రాదు. దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ అవర్ పైథాన్ ఈజ్ గివింగ్. ఇఫ్ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఇఫ్ నమ్ greater than or equal to 0, colon indentation, enter, print positive or 0, print positive or 0, enter, backspace. else కండిషన్ ఏమైనా ఇవ్వాలమ్మా, ఎల్స్ కండిషన్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు చూడండి. ఎల్స్కి కండిషన్ ఏమి ఇవ్వాలా, ఎందుకని ఇది రాంగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బాడీ ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇది రాంగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. మీకు డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్రెడీ మనం సింటాక్స్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం బాడీ ఏమైనా రాయాలా, బాడీ రాయాలా, టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలా. టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, ఎందుకంటే ఒకసారి టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసిన తర్వాత అది ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఫాల్స్ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంతేగాని ఇంకో టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమి రాయట్లేదు, ఒక టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీదే మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఈ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్. అందుకని ఎల్స్కి మనం ఏమి రాయక్కర్లేదు కండిషన్. ఎంటర్, ప్రింట్ నెగటివ్, ఇక్కడ అదేగా ఉంది అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రింట్ నెగటివ్ నెంబర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, number fi positive or 0 because condition true 3 greater than or equal to 0. if you write like this 3 less than or equal to 0, negative number because condition false అయింది కాబట్టి నెగటివ్ నెంబర్ ప్రింట్ అయింది. సో ట్రూ అయితేనేమో బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్, ఫాల్స్ అయితేనేమో బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అర్థమైందమ్మా? పైథాన్ ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ తర్వాత ఇంకొక ఎలిఫ్, ఇంకో కండిషన్ కూడా చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మనం ఎలిఫ్ వాడతాం. ఇక్కడ మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దాంట్లో సింటాక్స్ కనుక మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ తర్వాత మనం ఏమీ కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఎలిఫ్ మనం కనుక ఎలిఫ్ తీసుకుంటే అక్కడ మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ని చెక్ చేయాలి. చూడండి, సో ఎప్పుడైతే ఎలిఫ్ రాసామో మళ్ళీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. కావాలంటే కింద సింటాక్స్ ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. కొంచెం మినిమైజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే అది ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, బయటకు వచ్చేస్తాం. అది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, బయటకు వచ్చేస్తాం. ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా ఎల్స్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళం, కానీ ఇక్కడ ఎల్ఇఫ్ ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ని చెక్ చేస్తాం. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని చెక్ చేయండి,
ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని చెక్ చేయండి. సో ఇది ట్రూ అయితే డైరెక్ట్గా బాడీ ఆఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఎల్స్కి వెళ్ళిపోతాం. డైరెక్ట్గా ఎల్స్కి వెళ్ళి ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా బయటకు వచ్చేస్తాం. లేదు అది ట్రూ కాకుండా ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత. సో ఇందాక మనం చూస్తే ఇక్కడే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ హ్యాష్ ఉంటేనేమో సింగిల్ లైన్ కామెంట్. ఇలాగ మనం మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్ రాయాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 3 సింగిల్ కోడ్స్, ఇన్ బిట్వీన్ 3 సింగిల్ కోడ్స్ కనుక మనం ఏమైనా రాస్తే, ఇన్ బిట్వీన్ 3 సింగిల్ కోడ్స్ కనుక మనం ఏమైనా రాస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ లోపల ఉన్నవన్నీ కామెంట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. మనకు కావాలంటే చూడండి, మీకోసం రాస్తాను. ఫైల్ న్యూ కంట్రోల్ ఎస్ elif డాట్ py. మీకు కావాలంటే 3 సింగిల్ కోడ్స్ అని అర్థం కావాలంటే స్పేస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. హలో హౌ ఆర్ యూ, హలో హౌ ఆర్ యూ, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఒకవేళ నేను ఇలా స్పేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను కామెంట్ రావట్లేదు అంటే స్పేసెస్ తీసుకోవట్లేదు, ఆ ఒక్క లైనే తీసుకుంటుంది. ఓకే, స్పేసెస్ ఇవ్వవద్దమ్మా, స్పేసెస్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో స్పేసెస్ ఇవ్వకుండా 3 సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కామెంట్స్ లాగా ట్రీట్ చేసిద్ది. కావాలంటే చూడండి, ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, అది కామెంట్లో తీసుకుంటుందో లేదో మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి. ఐ యామ్ డాక్టర్ బివివి శివప్రసాద్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. అంటే ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా ఇంకోటి ఇస్తే మనకు డిఫరెన్స్ అర్థమైతే అలా ఇచ్చాను. F5. సో ఏం ప్రింట్ అయిందమ్మా, ఈ ఒక్క లైనే ప్రింట్ అయింది. అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందమ్మా, కామెంట్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ కింద దీన్ని కూడా కామెంట్లో పెట్టేయచ్చు. ఈవెన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కూడా కామెంట్లోకి వెళ్ళింది, ఏమీ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకని నా ప్రోగ్రాంలో ఏమీ లేదు ప్రింట్ చేయడానికి. సో అందుకని ఇవేమీ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇలాగా కామెంట్స్. తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చూడండి. num is equal to 3.4. num is equal to 3.4. I am going to close these 2 programs, this one also. Now these are all comments, no problem. num is equal to 3.4. here I am taking capital letters. num is equal to 3.4. enter. next, if num greater than 0, if num greater than 0, indentation colon, we must give colon, print positive number, print positive number, enter backspace. enter backspace అమ్మా, backspace కొట్టకపోతే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్ఇఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మనకి ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ మనం బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టకుండా ఇలా రాసామనుకోండి, ఇది రాంగ్, ఇలా రాయకూడదు. ఇలా రాస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లోపల నేను ఇంకో ఎల్ఇఫ్ వాడుతున్నానని. మనకు అలా కాదు, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మనం ఎల్ఇఫ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం దీన్ని బయట రాయాలి, అవుట్ సైడ్ రాయాలి. ఎల్ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎల్ఇఫ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, num double equal to 0, colon, enter, print double quotes 0. డబుల్ కోడ్స్ వద్దనుకుంటే ఒక్కోసారి సింగిల్ కోడ్ వాడచ్చు, మనం సింగిల్ కోడ్ కూడా వాడండి, నో ప్రాబ్లం. ఎంటర్. ఎల్స్
ఎల్స్కి కండిషన్ ఏం అవసరం లేదు చూడండి. ఈ ఎల్స్ తర్వాత కండిషన్ ఏమైనా రాశారా? రాయలేదు. ప్రింట్ డబుల్ కోట్స్ నెగటివ్ నెంబర్, కంట్రోల్ ఎస్ F5. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది? సో పైథాన్లో మనకి ఇచ్చే పెద్ద ఫెసిలిటీ ఏంటంటే చూడండి, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని చెప్పి ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ లైన్ ఎంత హైలైట్ చేసి చూపించారో చూడండి. సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ లైన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ప్రెస్ ఓకే. ఆ లైన్లో ఏముంది? ఎల్స్. సో ఇండెంటేషన్, ఇఫ్కి మనం కాలన్ ఇచ్చాము, ఎల్ఇఫ్కి కాలన్ ఇచ్చాము. సో ఎల్స్కి నేను కాలన్ ఇవ్వలేదు. సో ఇండెంటేషన్ మిస్టేక్ కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇండెంటేషన్ ఇచ్చాను. మీకోసం ఇప్పుడు రన్ చేస్తా. రన్ మాడ్యూల్. మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏమొచ్చిందో చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. ఒక కాలన్ ఇస్తేనే సరిపోదు. కాలన్ ఇస్తే ఇక్కడ కాలన్ ఇచ్చాం, ఇండెంటేషన్ బ్లాక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 4 లైన్స్ స్పేస్ తీసుకొని స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎమ్మటే స్టార్ట్ అయింది. అందుకని అది ఎర్రర్. ట్యాబ్ కొట్టండి, కంట్రోల్ ఎస్ F5. అబ్జర్వ్ చేయడం, అవుట్పుట్ వచ్చింది పాజిటివ్ నెంబర్. ఎందుకని పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది? 3.4 గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చాను అనుకోండి. మైనస్ ఇచ్చానంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేసేది 3.4 గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడికి రండి ఒకసారి, సింటాక్స్ చూడండి. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటమ్మా? నమ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నమ్ వాల్యూ ఎంత? -3.4. -3.4 గ్రేటర్ దాన్ 0. నెగిటివ్ వాల్యూ ఎప్పుడు గ్రేటర్ అవ్వదు కాబట్టి కండిషన్ ఏమైంది? ఫాల్స్ అయింది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దమ్మా? కంట్రోల్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎల్ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, -3.4 డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కండిషన్ ఫాల్స్. ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఏమైంది? ఫాల్స్ అయింది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళింది? కంట్రోల్ బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్లో ఏముంది? ప్రింట్ నెగిటివ్ నెంబర్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? నెగిటివ్ నెంబర్. అర్థమైందమ్మా? సో మన బాడీ -3.4 అనేది కండిషన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, కండిషన్ ఫాల్స్. ఎల్ఇఫ్కి వచ్చింది. ఎల్ఇఫ్లో ఏముంది? -3.4 డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కండిషన్ ఫాల్స్. బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్లో ఏముంది? నెగిటివ్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ elif statement. Python nested if statements. We can have a Python if, elif, else statement inside. Another if, elif, else statement. This is called నెస్టింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఒక ఇఫ్ కండిషన్లోనే, ఒక ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్లోనే మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే నెస్టెడ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి నెస్టెడ్ ఇన్సైడ్ వన్ అనదర్. ఒక ఇఫ్లో మీరు ఎన్ని ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్లు రాసుకోవచ్చు. ఇండెంటేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు ఫిగర్ అవుట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ నెస్టింగ్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నెస్టింగ్ అనేది ఇండెంటేషన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది. చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ రాశాను. ఇఫ్ రాసిన తర్వాత కాలన్ పెట్టి మళ్ళీ ఎంటర్ చేశాను. ఇక్కడ ఒక స్పేస్ వచ్చింది, 4 లైన్ స్పేస్, ఒక ఇండెంటేషన్. తర్వాత మళ్ళీ ఇఫ్ లోపల ఇంకో ఇఫ్ రాశాను. సో అక్కడ ఏం చేశాను? మళ్ళీ ఇండెంటేషన్ పెట్టాను. ఇండెంటేషన్ పెట్టి ఎంటర్ కొట్టగానే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో 4 లైన్ స్పేస్. అంటే ఈ ప్రింట్ ఓన్లీ ఈ ఇఫ్కి మాత్రమే, కానీ ఈ ఇఫ్కి కాదు. ఎందుకంటే ఈ ఇఫ్లో ఉండే స్టేట్మెంట్స్ ఇది. అలా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టగానే ఎల్స్ రాశాను. ఎల్స్ రాసి, సో ఈ ఎల్స్ దేనికమ్మా? ఈ పైన ఉన్న ఇఫ్కి, కానీ దీనికి కాదు. సో ఇవన్నీ ఒక ఇఫ్లోవి. ఈ ఎల్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాను అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండెంటేషన్ ఇక్కడికి వచ్చానంటే ఈ ఇఫ్ అయిపోయినట్లే. ఆ ఇఫ్కి నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇది. అర్థమైందమ్మా? సో ఒక ఇఫ్లో మీరు ఎన్ని ఇఫ్ ఎల్స్లు అయినా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ నెస్టింగ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి, కంట్రోల్ ఎస్, ఫైల్,
న్యూ ఫైల్, కంట్రోల్ ఎస్, నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ప్రోగ్రామ్ నేమ్ పెట్టుకుంటున్నాను. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే నేమ్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్ నేమ్తో సేవ్ చేయండి. మనకి తెలియకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే రోల్ నెంబరు, మన ఇంట్లో వాళ్ళ నెంబరు, మన నేము, లేకపోతే మన మెయిల్ ఐడి, లేకపోతే మన బ్రదర్ నేము, సిస్టర్ నేము, ఇలాంటివన్నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్స్కి ఇస్తాము. ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ గివ్ అప్రాప్రియేట్ నేమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చూస్తే ఇది ఏం ప్రోగ్రామ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ 1, ప్రోగ్రామ్ 2, ప్రోగ్రామ్ 3, 100 ప్రోగ్రామ్స్ రాశారు. రాసిన తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పాను. మీరు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎలా పెట్టారు? 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఎల్స్ ఇఫ్ నెంబర్ ఎంత మీకు తెలిసిద్దా? తెలియదు. సో అందుకని ప్రోగ్రామ్కి అప్రాప్రియేట్ నేమ్ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైతే ఎల్స్ ఇఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయమన్నా ఆటోమేటిక్గా ఎల్స్ ఇఫ్ డాట్ పీవై అని సేవ్ చేసుకొని ఉంటారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ లొకేషన్కి వెళ్తారు. సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మీరు మంచి డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామ్కి అప్రాప్రియేట్ నేమ్ ఇవ్వండి, వేరియబుల్స్కి అప్రాప్రియేట్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఒక వేరియబుల్ రాస్తే ఆ వేరియబుల్ పక్కనే కామెంట్ ఇవ్వండి, ఈ వేరియబుల్ ఎందుకు రాశాను. ఒక ఫంక్షన్ రాస్తే ఆ ఫంక్షన్ ఎందుకో పైన కామెంట్స్ రాసుకోండి. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరే ఒక 100 ఫంక్షన్లు డెవలప్ చేసి ఉంటారు. ఏ ఫంక్షన్ ఏంటో లోపలికి వెళ్లకుండానే ఫంక్షన్ పైన కామెంట్ ఉంటే ఆ కామెంట్ చూసి ఈ ఫంక్షన్ పర్పస్ మీకు అర్థమైపోయింది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే క్లయింట్ ఏం చేస్తాడంటే సో ఎడిషన్ ప్రాజెక్ట్, మీ ప్రాజెక్ట్లో ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు కదా, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి, కొత్త ఎంప్లాయీస్ వస్తున్నారు, యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు, యాడింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో యాడింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఆ ప్రోగ్రాము ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పాడు అనుకోండి. సో మీరు ఏం చేయాలి? ఆ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అప్రాప్రియేట్ నేమ్ ఇచ్చి ఉండాలి. సో అలాగా ఒక ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటే ఆ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ ఫంక్షన్కి రిలేటెడ్ నేమ్ ఇచ్చి ఉండాలి. కామెంట్స్ కూడా రాసుకున్నారు అనుకోండి, పైన కామెంట్ లైన్ చూసే ఓహో ఈ ఫంక్షన్ ఇదా, ఈ ఫంక్షన్ ఇదా అని మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. num is equal to float of num is equal to float of input of enter a number. Enter a number. Next, if num greater than or equal to 0, indentation, enter. If num double equal to 0, indentation, enter. Print 0, enter. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ప్రింట్ 0 రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎల్స్ కోలన్. ఎల్స్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఈ ఇఫ్కి కరెక్ట్గా ఎల్స్ ఉంది, అంతేగాని ఈ ప్రింట్కి లేదు. సో ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రింట్ దగ్గర ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? బ్యాక్ సైడ్ ఒక బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే బ్యాక్కి వెళ్తుంది. ఎల్స్ కోలన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నేను ఈ ఎల్స్ రాస్తున్నాను అంటే ఈ ఎల్స్ అనేది ఈ ఇఫ్ బ్లాక్కి బయట ఉంది అంటే ఇండెంటేషన్లో లేదు, ఇండెంటేషన్ నుండి బయటకు వచ్చామని. ఎల్స్. సో ఇక్కడ ప్రింట్ 0 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను, ట్రూ అయింది. తర్వాత డబల్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏం రాస్తున్నాం? ప్రింట్ పాజిటివ్ నెంబర్. ప్రింట్ పాజిటివ్ నెంబర్. ఎంటర్, కంట్రోల్ ఎస్. తర్వాత చూడండి ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంది. తర్వాత చూడండి, తర్వాత ఈ ఎల్స్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఈ ఎల్స్ కన్నా తర్వాత అంటే ఈ ఇఫ్కి కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా ఉందంటే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్స్ బ్లాక్ రాస్తాం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇండెంటేషన్, ఈ బ్యాక్ స్పేస్ అండ్ వన్ మోర్ బ్యాక్ స్పేస్, ఎల్స్. ఇండెంటేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ప్రింట్ నెగటివ్ నెంబర్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, అవుట్పుట్ వచ్చింది. కంట్రోల్ ఎస్, F5. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 20. ఎంటర్ పాజిటివ్ నెంబర్.
పాజిటివ్ నెంబర్. సపోజ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను F5. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 0. ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నేమ్ ఎర్రర్ 0. ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి. నేమ్ ఎర్రర్ 0 ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? లైన్ 4. సో ఇక్కడ వచ్చింది 1 2 3 4. ఎందుకు వచ్చింది? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో నేను డబుల్ కోట్స్ మర్చిపోయాను. డబుల్ కోట్స్ మర్చిపోయి 0 ఇస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే నా ప్రోగ్రాంలో ఈ 4th లైన్ కన్నా బిఫోర్ ఎక్కడైనా సపోజ్ 0 = 0 అని రాశాను అనుకోండి, అవుట్పుట్ వచ్చింది. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా 0 = 0 అని రాయలా. ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంది. సో నేను ఇక్కడ 0 ఇచ్చాను. ఎప్పుడైతే 0 ఇచ్చానో నేమ్ 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి? డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. కావాలంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి. నేనే కావాలని ఎర్రర్స్ పెట్టానమ్మా. ఇక్కడ డబుల్ కోడ్ ఉంది, నేను కావాలని డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వలేదు. ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో మీకు తెలియాలి అని, అంతే. ద పర్పస్ ఈజ్ దట్ వన్. సో డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చాను. F5. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. పాజిటివ్ నెంబర్ 4 అనేది. సపోజ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అన్నాము, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను -3 ఇచ్చాను. ఎంటర్. నెగిటివ్ నెంబర్. ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒక్కసారి. -3 అనుకోండి సపోజ్. ఇక్కడ దీని మీనింగ్, ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ చెప్తాను చూడండి అమ్మా. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే మీనింగు, ఇక్కడ నేను కావాలంటే ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే రన్ టైంలో ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఫ్లోట్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు డిఫాల్ట్గా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అన్నారో మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేసిద్దంటే ఈ లోపల ఏమి ఇచ్చినా కానీ మీకు స్ట్రింగ్ గానే తీసుకునేది. రన్ టైంలో మీరు ఏమి ఇచ్చినా కానీ స్ట్రింగ్ గానే తీసుకునేది. అలా నాకు స్ట్రింగ్గా వద్దు, వచ్చేదాన్ని ఫ్లోట్లో కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పాడు. సో ఫ్లోట్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. కావాలంటే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 3.5. పాజిటివ్ నెంబర్ 3.5. ఫ్లోటింగ్ కాబట్టి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సారీ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్ తీసేసాం కానీ ఇక్కడ మనం బ్రేస్ తీసేయలేదు, అందుకని ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది. కంట్రోల్ S F5. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 12 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? నాట్ సపోర్టెడ్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్. మీరు ఒక వాల్యూ తీసుకున్నారు నమ్లో, ఆ నమ్లో ఉన్న వాల్యూని దేంతో చెక్ చేస్తున్నారు? 0తో చెక్ చేస్తున్నారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అని ఇచ్చారో ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ ఏ స్ట్రింగ్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేసిద్ది అంటే స్ట్రింగ్గా ట్రీట్ చేసిద్ది. సో మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ 12ని స్ట్రింగ్గా ట్రీట్ చేసింది. అందుకని స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్ని నేను కన్వర్ట్ చేయలేను. నాట్ సపోర్టెడ్. నేను చెక్ చేయాలి అంటే స్ట్రింగ్ని కండిషన్తో చెక్ చేయగలనా? చెక్ చేయలేను. అందుకని ఎయిదర్ ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఇవ్వాలి. సో టైప్ కన్వర్షన్ ఫ్లోట్లోకి కన్వర్ట్ చేశాను. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటే ఫ్లోట్లోకి, ఇంటీజర్లోకి కావాలంటే ఇంట్లోకి. F5. ఇప్పుడు 12 ఇచ్చి చూడండి. ఇప్పుడు కనుక మనం 12 ఇచ్చామంటే ఏమైతే చూడండి, అవుట్పుట్ వచ్చింది పాజిటివ్ నెంబర్. సో 12 ఇచ్చాం కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఇది నమ్ ఫంక్షనాలిటీ. తర్వాత ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాం? రన్ టైంలో 12 ఇచ్చాం. 12 > 0. సో కండిషన్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఇఫ్లోకి వెళ్ళింది. ఇఫ్ నమ్ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మనం 0 తీసుకున్నామా? నమ్ వాల్యూ 12 తీసుకున్నాం. 12 డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కండిషన్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఇఫ్లో ఫాల్స్ ఎందుకంటే ఎల్స్కి వచ్చింది. ఈ ఎల్స్లో ఏముంది? ప్రింట్ పాజిటివ్ నెంబర్. పాజిటివ్ అనే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందమ్మా? పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది. సపోజ్ నేను రన్ టైంలో నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, -12 నెగిటివ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఎలా ప్రింట్ అయిందో చూడండి. కండిషన్ ఇక్కడ నుండి చెక్ చేసుకునేది. ఫస్ట్ రన్ టైంలో రన్ చేయగానే ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాం, ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అనగానే -12 ఇచ్చాను. సో నెంబర్ ఎంతమ్మా? -12. -12 > 0, కండిషన్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఇంకా ఇవేమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇండెంటేషన్లో ఉన్నది డైరెక్ట్గా ఎల్స్లోకి వెళ్ళింది. ఎల్స్లోకి వెళ్ళి ఎల్స్లో ఏముందో అది ప్రింట్ చేసి, అదే ప్రింట్ చేసి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ if else, if elif conditions and nested if. Tomorrow I will explain for loop. Thank you one and all.